नमस्कार दर्शक बंधु शुभ संध्या आमे नहीं आसु देश विदेश राज्यर 20टी गुरुत्वपूर्ण खबर खबरटी भल लगे वीडियो को लाइक करने सहित चैनल नुआ सब्सक्राइब करी आपण जिलार ना लिखिदेवे जहाँफल प्रत्येक दिन आपण जिलार खबर किसी ना कि अपडेट पाइपर तेज कौन रही आज संध्यार खबर चलता नजर पकाइबा। नंबर 1 कटक 10 कोटी टंका व्यय निर्माण हेबो रईपोज तारकसी सर्वसाधारण सुविधा केन्द्र तेबे एने की घोषणा करिसेंती उपमुख्यमंत्री प्रभाती परिड़ा। एही अवसर प्रभाती परिड़ा कहिसेंती एक वर्ष मध्य 15,000 वर्गफुट अंचल रे उत्कर्ष केन्द्र प्रतिष्ठा हेबो। सीडीएस सेक्टर 6 रे हेबाकु थिबा केन्द्रर अत्याधुनिक मेसिन सहयोग रे तारकसी काम सबु तैयारी हेबो। उपमुख्यमंत्री आहुरी कहिसेंती एथिरे प्रशिक्षण पर्यटक पई परिदर्शन सुयोग मिलिबो फल तारकसी काम करथबा 400 परिवार उपकृत मध्ये हेबे। पूर्व सरकार उद्यम रे कटकर प्रसिद्ध तारकसी काम को केन्द्र जीआई टैग मिलिबा परे एबे कटक रे रौप तारकसी उत्कर्ष केन्द्र करने को शिलान्यास होईची। परवर्ती खबर रोची प्रथम पर्यायर निर्माण हेबो 835 आदर्श विद्यालय और मागणा परिवहन सुविधा मध्य मिलिबो। मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी आज लोकसभा भवन ठारे गोदा बरिश आदर्श प्राथमिक विद्यालय कार्यक्रम संपर्क में समीक्षा करिसंती। बैठक रु जणा पड़ी जे प्रथम पर्यायर 835 आदर्श विद्यालय निर्माण हेबो। एही विद्यालय गुड़िक राज्य उच्च विद्यालय पई एक फीडर स्कूल भाबे कार्य करिबो। प्रत्येक विद्यालय पई 7 कोटी टंका खर्च हेबो। जो स्कूल 100 रु अधिक छात्र छात्री थिबे 2 एकड़ रु अधिक जमी उपलब्ध हेउतबो। शिशु बाटिका टू आरंभ करी अष्टम श्रेणी पर्यंत पाठ पढ़ा हेउतबो। से स्कूल को गोदा बरिश मिश्र आदर्श प्राथमिक विद्यालय भाव निर्माण करा जिवो। प्रत्येक ग्राम पंचायत रे हेड क्वार्टर्स रो भौगोलिक अवस्था को दृष्टि रखी गोटे लेखाएं आदर्श स्कूल निर्माण करा जिवो बोली मुख्यमंत्री कहिसंती। ता सहित मध्य पर्याप्त जमी और स्कूल गुडी को चयन करा जाई भविष्य में हाई स्कूल स्तर को अपग्रेड पई यह उन्नतीकरण करा जिवो। परवर्ती खबर रोचे आसुची आउ एक लघुचाप 17 जाय बर्षिब वर्षा। एबे आपण माने देखुते दिन रे प्राय खरा देखुची और संध्या बेले किछि किछि जगह रे वर्षा होची किंतु मौसम आसी जीव 7 तारिख टू 17 तारिख जाय बर्षिब मध्य राज्य रे जारी रहिबो मौसमी जनित वर्षा। तेणु आसंता 13 तारिख रे मध्य प्रबल अति प्रबल वर्षा सबु जिले में हेबो। 24 रु 48 घंटा मध्य लघुचाप परिणत हेबो। 17 तारिख जाए पूर्वानुमान करिछि पाणीपाग विभाग। एने की मध्य कुहा जाउछि विशेष करी कि बालेश्वर भद्रक जाजपुर केन्द्रापड़ा कटक जगतसिंहपुर पुरी खोर्धा नयागढ़ गंजाम गजपति सुंदरगढ़ झारसुगुड़ा बरगढ़ संबलपुर देवगढ़ अनुगुल ढेंकानाल केन्दुझर मयूरभंज सोनपुर बौद्ध नुआपड़ा बलांगीर कंधमाल एमिति सबु पाखापाखि कोरापुट मालकानगिरी जिला गुड़िक येलो वार्निंग करिछि पाणीपाग विभाग। परवर्ती खबर होची अंत्योदय गृह योजना रे 57,000 अधिक हिताधिकारी गृह प्रदान। पंचायत राज और पानीय जल विभाग नेतृत्व में ओडिशा सरकार राज्य सारा 57,308 जन हिताधिकारी को अंत्योदय गृह योजना अधीन प्रथम किस्ती सहायता प्रदान करिसंती। तेबे कह जाउछि जे एजीजे पोर्टल माध्यम रे सीधा सड़क हिताधिकारी बैंक अकाउंट को यही धनराशि जाइछि। एही पद्धति द्वारा हिताधिकारी माने सीधा सड़क भाबे टंका पाइछंती। पाखापाखि प्रथम पर्यायर निर्माण कार्य अग्रगति को जांच करिया परे 1368 जन एक किस्ती पाइबा सहित द्वितीय किस्ती मध्य योग्य विवेचित होइछंती। एबे मध्य चाहिए से माने आउरी घर मध्य पाइपरिबे जो माने योग्य आर्थिक दृष्टि दुर्बल थिबा परिवार जेपर कि बासहीन माटी घरे रहउतबा व्यक्ति अक्षम व्यक्ति नाबालिक पिला थिबा विधवा महिला प्राकृतिक किंबा मानवकृत विपर्यय क्षति एवं हाथी आक्रमण प्रभावित परिवार गुरुतर स्वास्थ्य अवस्था सुस्थ हेउतबा व्यक्ति मानकु सहायता प्रदान करिया पई एहार मूल लक्ष्य जहा फल रे सरकार तांकु घर पई मध्य किछि टंका देउचंती। खबर आ गोटे बड़ खबर पिला को मिलिबो डिजिटल स्वास्थ्य कार्ड। स्कूल हॉस्टल पिला को स्वास्थ्य को गुरुत्व दियाजिबो एने कि मुख्यमंत्री सहित आलोचना करी आज मंत्री सूचना देइचंती। विद्यालय गणशिक्षा विभाग अधिकारी मानक अनुष्ठित बैठक स्कूल पिला मानक स्वास्थ्य किपरि गुरुत्व दियाजिबो से ने आलोचना कराइथिला। छात्र छात्री स्वास्थ्य अवस्था रे उन्नति आने पे राज्य सरकार विभिन्न पदक्षेप नेउचंती। छात्रावास छात्री निवास रे रहउतबा विद्यार्थी स्वास्थ्य अधिक गुरुत्व देउचंती। एथि लागि छात्र छात्री स्वास्थ्य कार्ड दियाजिबो। एही कार्ड रे पिलांकर विस्तृत स्वास्थ्य इतिहास रहिबो। समानुसारे मध्य रोग निर्णय चिकित्सा करिबार सहायता हेबो बोली गणमाध्यम सूचना देइचंती श्री मंत्री नित्यानंद गंड। से मध्य आहुरी कहिसंती जे हॉस्टल नाही जेउठी अधा निर्माण होई पड़िछि शीघ्र सारे पई कि मध्य एजेंसी को निर्देश देइचंती।
ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରହୁଛି ଏଥର ଭାରତର ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ କୃତ୍ରିମ ବୁଦ୍ଧିମତ୍ତା ଏଆଇ ଏଣ୍ଟ୍ରି ହୋଇସାରିଛି। ପିଲାମାନେ ପିଲାଦିନରୁ ଏଆଇ ବ୍ୟବହାର ଗୁରୁତ୍ୱ ବୁଝିବା ସହିତ ଅଙ୍ଗନବାଡି ମାଧ୍ୟମରେ ଏଆଇ ର ପ୍ରବେଶ ମଧ୍ୟ ହୋଇଛି। ତେବେ କୁହାଯାଉଛି ଅଙ୍ଗନବାଡିରେ ଏଆଇ ଚାଳିତ ଅଙ୍ଗନବାଡି କେନ୍ଦ୍ର ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି, ଯାହା ଫଳରେ ପିଲାମାନେ ଏଠାରେ ଅଙ୍ଗନବାଡି ପରି ସ୍ଲେଟ ଚକ୍ ପଢୁଥିଲେ ଏବେ ଡିଜିଟାଲ ଶ୍ରେଣୀ ଗୃହ ରହିଛି। ପିଲାମାନେ ଭର୍ଚୁଆଲ ରିଆଲିଟି ହେଡସେଟ୍ ଏଆଇ ସହିତ ସ୍ମାର୍ଟ ବୋର୍ଡ ଟ୍ୟାବଲେଟ ଇଣ୍ଟରାକ୍ଟିଭ ଡିଭାଇସ ସହିତ ପଢିବେ। ସେମାନଙ୍କର ସୃଜନଶୀଳୀ ମଧ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ପୂର୍ବରୁ ଏଠାରେ ପିଲାଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 10 ଥିଲା ବେଳେ ଏବେ 2 ଗୁଣ ମଧ୍ୟ ବଢିଛି। ତେବେ ସ୍ମାର୍ଟ କ୍ଲାସରୁମ ପାଠ ପଢା ସେମାନଙ୍କୁ ବିରକ୍ତି କରିବ ନାହିଁ। ଏଣ୍ଟରଟେନମେଣ୍ଟ ସହିତ ସେମାନେ ପାଠ ପଢିବେ, ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ ଆର୍ଟିଫିସିଆଲ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ବିଷୟରେ ଜାଣିବେ, ଯାହା ଫଳରେ ଏଆଇ ଉପରେ ପିଲାମାନେ ଜାଣିଲେ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଉନ୍ନତି କରିବେ ବୋଲି ଏପଟେ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଏଭଳି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରହୁଛି ଏସଏଚଜି ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ ଉପହାର ଦେଲେ ମନ୍ତ୍ରୀ। ତେବେ ଏସଏଚଜି କୁ ବିନା ସୁଧରେ ମିଳିବ 10 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଋଣ। ସେପଟେ ଦିଲ୍ଲୀ ଯିବେ ଲକ୍ଷପତି ଦିଦି ଏବଂ ଏସଏଚଜି ମହିଳା। ତେବେ ସରକାର ଏଥର ନାରୀକୁ ବା ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଏବଂ ତା ସହିତ ଆତ୍ମନିର୍ଭରଶୀଳ କରିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯୋଜନା ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ଏନେ ସୁଭଦ୍ରା ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ କଥା ହୋଇଛନ୍ତି ଏପଟେ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା। ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ସରକାର ଯାହା ସବୁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଦେଉଛନ୍ତି ସେସବୁ ବ୍ୟାଙ୍କ ସହିତ ସଂଯୋଗ କରାଯିବ। ଏହା ଫଳରେ ମଧ୍ୟ ସଫଳ ସୁଭଦ୍ରା ଭଉଣୀକୁ ଚିଠି ଲେଖିବା ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କାରେ କଣ କରିଛନ୍ତି ସେ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ଚିଠି ଲେଖା ହେଇଛି। ସଫଳ ବିଜନେସ ମଡେଲକୁ ୱେବସାଇଟରେ ସ୍ଥାନିତ କରାଯିବ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା କହିଛନ୍ତି। ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ଏକ୍ସରେ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଆଜି ଲୋକସଭା ଭବନରେ ମହିଳା ଓ ଶିଶୁ ବିକାଶ ସମ୍ମିଳନୀ କକ୍ଷରେ ଆବାସୀ ମାଧ୍ୟମରେ ସୁଭଦ୍ରା ଭଉଣୀମାନଙ୍କ ସହିତ ସିଧାସଳଖ ଆଲୋଚନା କଲି। ସେମାନେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ବାବଦକୁ ମିଳିଥିବା ଟଙ୍କା ସହାୟତା ରାଶି ଉପଯୋଗ କିଭଳି କରିଛନ୍ତି ସେ ବିଷୟରେ ପଚରା ବୁଝାଗଲା। ତେବେ ତୃତୀୟ କିସ୍ତି ଆସିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି ରକ୍ଷାବନ୍ଧନ ଦିନ। ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଥମ ଦ୍ୱିତୀୟ କିସ୍ତି ମିଳିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ 3ଟି କିସ୍ତି 15,000 ଟଙ୍କା ମିଳିବ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଯୋଗ୍ୟ ହୋଇଥିବା ଦରକାର ବୋଲି ଏପଟେ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ତା ସହିତ 21 ବର୍ଷ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ହେଇଯାଇଛି ସୁଭଦ୍ରା ପୋର୍ଟାଲରେ ଆବେଦନ କରିବେ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଟଙ୍କା ମିଳିବ। ତା ସହିତ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ 60 ବର୍ଷ ହୋଇଯାଇଛି ତାଙ୍କୁ ଆଉ ସୁଭଦ୍ରା ଟଙ୍କା ମିଳିବ ନାହିଁ, ତାଙ୍କ ନା ଭତ୍ତା ଟଙ୍କାରେ ଯୋଡାଯିବ, ଯାହାଫଳରେ ପ୍ରତି ମାସରେ ସେମାନେ ଭତ୍ତା ଟଙ୍କା ପାଇବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ବଡ ଆଶ୍ୱସ୍ତି। 35 ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ଔଷଧର ମୂଲ୍ୟ ହ୍ରାସ କଲେ ସରକାର। ଯେଉଁ ଔଷଧ କମ୍ପାନୀ ବିକ୍ରି କରାଯାଉଛି ଔଷଧ ଗୁଡିକ ସେଗୁଡା ଖୁଚୁରା ମୂଲ୍ୟରେ ହ୍ରାସ କରାଯାଇଛି। ତେବେ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ରୋଗରେ ପୀଡିତ ରୋଗୀମାନଙ୍କୁ ଲାଭ ଦେବ। ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରୋଗ ରହିଛି, ଯାହା ଫଳରେ ଆପଣ ମାନେ ମଧ୍ୟ ଔଷଧର କମ ମୂଲ୍ୟରେ ପାଇପାରିବେ। ଏନେଇ ସରକାର ବଡ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ତେବେ କୁହାଯାଉଛି ନିକଟସ୍ଥ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ମାନେ ମେଡିକାଲ କିମ୍ବା ଆପଣ ଔଷଧ ଷ୍ଟୋରକୁ ଯାଇକି ନିଜେ ପଚାରି ପାରିବେ କେଉଁ କେଉଁ ମେଡିସିନ ଏବେ କମ ହୋଇଯାଇଛି। ଔଷଧ ଦୋକାନ ଗୁଡିକ ସେମାନଙ୍କ ଦୋକାନରେ ଔଷଧ ମୂଲ୍ୟର ତାଲିକା ମଧ୍ୟ ରଖିବେ, ଯାହା ଫଳରେ ଗ୍ରାହକ ମାନେ ଏହାକୁ ସିଧାସଳଖ ଦେଖିପାରିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ହଉଛି ଅପାରଗ ବାବୁଙ୍କ ତଥ୍ୟ ମାଗିଲେ ସରକାର। କେଉଁ ବିଭାଗର କେତେ ଅପାରଗ ଅଧିକାରୀ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେତେ ଜଣ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଅବସର ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ତାହାର ତଥ୍ୟ ମାଗିଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଏନେଇ ସମସ୍ତ ବିଭାଗୀୟ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ କରାଯାଇଛି ଚିଠି। 7 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ସମସ୍ତ ତଥ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଦେବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଏହାକୁ ନେଇ ସବୁ ବିଭାଗର ଏବେ ଘଣ୍ଟା ଚକଟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ବିଭାଗର କେତେ ଅଧିକାରୀ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଅବସର ଦିଆଯାଇଛି ସେ ନେଇ ଖୋଳତାଡ଼ ଆରମ୍ଭ କରିଥିବା ବେଳେ ସୋମବାର ଦିନ ଜଳ ସମ୍ପଦ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ମୁଖ୍ୟ ସଚିବଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇ ଅତିରିକ୍ତ ସଚିବ ଅଧିକାରୀ ଠାରୁ ରିପୋର୍ଟ ଲୋଡ଼ିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ରହୁଛି ରାଜ୍ୟରେ ବନ୍ଦ ହେବ ମହାପ୍ରୟାଣ। ତେବେ ଏ ନେଇକି ସରକାର କହିଛନ୍ତି ଏହି ଯୋଜନା ମାଗଣା ନୁହେଁ। କିଛି ଜିଲ୍ଲାରେ ରେଡକ୍ରସ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହେଉଥିବା କିଛି ଜିଲ୍ଲାରେ ଏହା ଜିଲ୍ଲା ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରହିଛି। ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥା ନଥିବାରୁ ମହାପ୍ରୟାଣକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବନ୍ଦ କରାଯିବ। ନୂଆ ଶବ ବାହନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କିଭଳି ଢଙ୍ଗରେ ପରିଚାଳିତ ହେବ ସେ ନେଇ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ବୈଠକ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ହେଉଛି ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟକର ଖବର। ସୌମ୍ୟଶ୍ରୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟଣାକୁ ଏବେ ବଡ ପର୍ଦ୍ଦାଫାଶ। ଜ୍ୟୋତି ପ୍ରକାଶ ଓ ଅଣଛାତ୍ର ଶୁଭ୍ର ସମ୍ବିତ ନାୟକଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି ତ ପୋଲିସ। ଉଭୟଙ୍କୁ ଏବେ ଜାମିନ ନାମଞ୍ଜୁର ହୋଇଥିବାରୁ 14 ଦିନିଆ ବିଚାର ବିଭାଗୀୟ ହାଜତକୁ ପଠାଇ ଦେଇଛି। 2 ଜଣ ଗିରଫ ପରେ ଟିମ୍ ହାତରେ ଆହୁରି ଲମ୍ବା ତାଲିକା ଶୁଣିବାକୁ ମିଳୁଛି। ପୀଡ଼ିତାଙ୍କ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ପୂର୍ବରୁ ଏକ ସିସିଟିଭି ଫୁଟେଜ ପଦାକୁ ଆସିଛି। ଆତ୍ମହତ୍ୟା ପୂର୍ବରୁ ପୀଡ଼ିତା ଓ ସାଇକେଲରେ ଯାଉଥିବା ଏକ ଭିଡିଓ କଏଦ ହୋଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ ସେ ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପ ଆଡକୁ ମଧ୍ୟ ଯାଉଛନ୍ତି କୁହାଯାଉଛି। ଜୁଲାଇ 12 ତାରିଖ ଦିନ ପୂର୍ବାହ୍ନ
10ଟା 44 ଦୃଶ୍ୟ ସିସିଟିଭି କଏଦ ହୋଇଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ସିସିଟିଭି ଫୁଟେଜକୁ ନେଇ କ୍ରାଇମ ତନାଘନା ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ତେବେ ଏହି ଫୁଟେଜ ଏଫଏମ୍ କଲେଜର ଚାନ୍ଦିପୁର ଆଡକୁ ଯାଉଥିବା ରାସ୍ତାରେ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ପୀଡ଼ିତ ଛାତ୍ରୀ ସାଇକେଲ ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପ ଆଡକୁ ଯାଉଥିଲେ। ଏକ ବୋତଲ ମଧ୍ୟ ପେଟ୍ରୋଲ ନେଇ କଲେଜ ଯାଉଛନ୍ତି। ଏହି ଭିଡିଓ ଦେଖିବା ପରେ ସମସ୍ତେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି। ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ ଜ୍ୟୋତି ପ୍ରକାଶ ଏବଂ ସମ୍ବିତ 2 ଜଣ ସହଯୋଗ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳୁଛି। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ରିମାଣ୍ଡରେ ଏମାନେ ଯିବେ 2 ଅଭିଯୁକ୍ତ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ହେଉଛି ଡକ୍ଟର ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ମହାପାତ୍ରକୁ 2 ବର୍ଷ ଆଇଏମଡି ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଭାବରେ ପୁନଃ ନିଯୁକ୍ତି। ତେବେ ତାଙ୍କ ନିଯୁକ୍ତି ଅବଧି ସରୁଥିବାରୁ କେନ୍ଦ୍ର କ୍ୟାବିନେଟ ନିଯୁକ୍ତି ବ୍ୟାପାର କମିଟି ତାଙ୍କୁ ପୁନଃ ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ମଞ୍ଜୁର ଦେଇଛି। କ୍ୟାବିନେଟ ନିଯୁକ୍ତି କମିଟି ପୃଥିବୀ ବିଜ୍ଞାନ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ଆଇଏମଡି ରେ ପାଣିପାଗ ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଭାବେ ଡକ୍ଟର ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ମହାପାତ୍ରକୁ ପୁନଃ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦିଆଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ହେଉଛି ତିରୁମାଲାରେ ଭକ୍ତଙ୍କ ଭିଡ଼ ପରିଚାଳନା କରିବ ଏଆଇ। 12 ଘଣ୍ଟା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଏବେ 2 ଘଣ୍ଟାରେ ହେବ ଦର୍ଶନ। ତେବେ ଏ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ସରକାର ପକ୍ଷରୁ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ଏହାର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ମନ୍ଦିରରେ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରୁଥିବା ବର୍ତ୍ତମାନ 8ରୁ 12 ଘଣ୍ଟା ହ୍ରାସ କରି ମାତ୍ର 2 ଘଣ୍ଟାରେ ଦର୍ଶନ କରିହେବ। ଏପଟେ ମଧ୍ୟ ସରକାର କହିଛନ୍ତି। ସେପଟେ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଲୋକଙ୍କ ଭିଡ଼କୁ ଆୟତ୍ତ ମଧ୍ୟ କରିହେବ। ଏ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ଏବେ ଏଆଇ ସିଷ୍ଟମ ଗୁଗୁଲ ଟିସିଏସ୍ ଭଳି କମ୍ପାନୀ ମାନଙ୍କ ସହାୟତା ବିକାଶ କରାଯାଉଛି। ଯାହାଫଳରେ ସିଧାସଳଖ ଏଆଇ ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି। ଏଆଇ ମଧ୍ୟ ଭିଡ଼ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ହେଉଛି ସବୁ ରାଜସ୍ୱ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଲାଗିବ ବାୟୋମେଟ୍ରିକ। ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳକୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଚିଠି। ଅଫିସକୁ ମନ ଇଚ୍ଛା ଆସିପାରିବେନି ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ, ନଚେତ ଅଫିସରଙ୍କ ଉପରେ ହେବ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ। ସବୁ ରାଜସ୍ୱ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ବସିବ ବାୟୋମେଟ୍ରିକ। ଜିଲ୍ଲାରେ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ବାୟୋମେଟ୍ରିକ ଲାଗୁ ହେବା ପାଇଁ ରାଜସ୍ୱ ଓ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ବିଭାଗ ନେଇଛନ୍ତି ନିଷ୍ପତ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ହେଉଛି ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଅଚଳ ହୋଇ ପଡ଼ିଛି ଡାକ ସେବା। ମନି ଅର୍ଡର, ଜମା ସଞ୍ଚୟ, ସୁକନ୍ୟା ଯୋଜନା ଭଳି ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ମଧ୍ୟ ହେଉଛି। ଲୋକେ ନାହିଁ ନଥିବା ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ମନି ଅର୍ଡର, ଜମା ସଂଖ୍ୟା, ସୁକନ୍ୟା ଅନେକ ସେବା ପୋଷ୍ଟାଲ ଜରିଆରେ ମିଳୁଛି, କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅକାମୀ ହୋଇ ପଡ଼ିଛି। ପୁଣି ମଧ୍ୟ ଦିନ କେଇଟା ପରେ ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା। ଦୂରରୁ ଆସୁଥିବା ଭାଇକୁ ରାକ୍ଷୀ ପଠାଇବ ଭଉଣୀ, ହେଲେ ଅନେକ ଦିନ ହେବ ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ ଅଚଳ ହୋଇ ପଡ଼ିଥିବା ଲୋକେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବିତ ହେଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଡାକଘର ଚାଲୁନି, ଯାହାକୁ ସମସ୍ତେ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ଲୋକମାନଙ୍କର ଅସନ୍ତୋଷ ମଧ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ହେଉଛି ଗିନିଜ୍ ୱାର୍ଲ୍ଡ ରେକର୍ଡରେ ସାମିଲ ହେଲା ପରୀକ୍ଷା ପେ ଚର୍ଚ୍ଚା। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ପରୀକ୍ଷା ପେ ଚର୍ଚ୍ଚା 2025 କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଗିନିଜ୍ ୱାର୍ଲ୍ଡ ରେକର୍ଡରେ ସାମିଲ କରିଛନ୍ତି। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମାଇ ଜିଓଭି ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ପାଖାପାଖି 3.53 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରି ବିଶ୍ୱ ରେକର୍ଡ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଏକ ମାସରେ ସର୍ବାଧିକ ସଂଖ୍ୟକ ପଞ୍ଜୀକରଣ ପାଇଁ ଗିନିଜ୍ ଅଫ୍ ୱାର୍ଲ୍ଡ ରେକର୍ଡରେ ପଞ୍ଜୀକୃତ ହୋଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ହେଉଛି 3 ଦିନିଆ ଦିଲ୍ଲୀ ଗସ୍ତରେ ଯିବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ନେଇ ହୋଇପାରେ ଆଲୋଚନା। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ, ରାଜ୍ୟ ବିଜେପି ସଭାପତି ମନମୋହନ ସାମଲ ଦିଲ୍ଲୀ ଗସ୍ତରେ ଯିବେ, ଯାହାକୁ ନେଇ ଉଭୟ ନେତା ପ୍ରମୁଖ ସରକାରୀ ଏବଂ ଦଳ ସମ୍ପର୍କିତ ଆଲୋଚନା ସମେତ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ବୈଠକରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ଆଶା କରାଯାଉଛି। ତେବେ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଗସ୍ତ ସମୟରେ ବରିଷ୍ଠ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ନେତାମାନଙ୍କୁ ଭେଟିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ହେଉଛି ପ୍ରତିବର୍ଷ ସିଆଇଏସ୍ଏଫ୍ ନିଯୁକ୍ତି ଦେବ 14,000 କର୍ମଚାରୀ। ଗୃହ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ବୃଦ୍ଧି କଲା ଅନୁମୋଦିତ ପଦବୀ ସଂଖ୍ୟା। ଗତ ଜୁଲାଇ 22ରେ ଗୃହ ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ସିଆଇଏସ୍ଏଫ୍ ମହାନିର୍ଦ୍ଦେଶକ RS ଭଟ୍ଟିକୁ ମଧ୍ୟ ଚିଠି ଲେଖାଇ ଜଣାଯାଇଛି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ବାହିନୀର ସର୍ବାଧିକ କ୍ଷମତା 2 ଲକ୍ଷରୁ 2,20,000 ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି। ଆଗାମୀ 5 ବର୍ଷରେ ସିଆଇଏସ୍ଏଫ୍ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତି ବର୍ଷ ପ୍ରାୟ 14,000 କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯିବ। ଏହିପରି ସିଆଇଏସ୍ଏଫ୍ 5 ବର୍ଷରେ 70,000 ପଦବୀରେ ନିଯୁକ୍ତି ଦେବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ହେଉଛି ଭାରତ ଉପରେ ଅଧିକ ତାରିଫ ଲଗାଇବି। ରୁଷ ତେଲ କିଣିବା ଉପରେ ପୁଣି ଦେଲେ ଧମକ ଟ୍ରମ୍ପ। ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ଦିନକୁ ଦିନ ଭାରତ ଉପରେ ତାରିଫ ପରେ ତାରିଫ ବଢାଇ ଚାଲିଛନ୍ତି। ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ ତାରିଫ ଉପରେ ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ପାଗଳ ବୋଲି। କେତେବେଳେ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଉଛନ୍ତି, କେତେବେଳେ ଅଲଗା ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଉଛନ୍ତି। ତେବେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ରୁଷ ଏବଂ ୟୁକ୍ରେନ ଯୁଦ୍ଧ ମଧ୍ୟରେ ଭାରତ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣରେ ତେଲ କିଣୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରି ଭାରତ ବିରୋଧରେ ତାରିଫ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ଧମକ ଦେଇଛନ୍ତି। ଟ୍ରମ୍ପ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ପୋଷ୍ଟରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ଭାରତ କେବଳ ବିପୁଳ ପରିମାଣର ରୁଷରୁ ତେଲ କିଣୁନାହିଁ, ବରଂ ଶସ୍ତାରେ କିଣି ବଡ଼ ଅଂଶର ଲାଭ ରଖି ଖୋଲା ବଜାରରେ ବିକ୍ରି କରୁଛି। ଏଭଳି ଟ୍ରମ୍ପ କହିଛନ୍ତି ତାରିଫ ପ୍ଲାନ ଆଗକୁ ବଢାଇବେ। ଭାରତ କଣ କରିବ ଦେଖାଯାଉ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ରାଜ୍ୟରେ ହେବ 11ଟି ନୂଆ ଏଡିଜେ କୋର୍ଟ। କୋର୍ଟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ସୋମବାର ଦିନ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଏଥିମଧ୍ୟରୁ 3ଟି ହେଉଛି ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ ଏଡିଜେ କୋର୍ଟ। ତେବେ ଆଇନ ବିଭାଗ ପୁରୀ, ନୟାଗଡ଼, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲାରେ ଏହି ଭିଜିଲାନ୍ସ କୋର୍ଟ ନିର୍ମାଣ କରାଯିବ। ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶା ହାଇକୋର୍ଟ ସହିତ ପରାମର୍ଶ କରି ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଛି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ସରକାର ପିପିଲି, ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାର ରଣପୁର, ନୟାଗଡ଼ର ବାଣପୁର, ମଧ୍ୟ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାର ବାସୁଦେବପୁର ଏବଂ ତାଳଚେର ଏବଂ ରାଜଗଙ୍ଗପୁର, ବାଙ୍କୀ, ଜି ଉଦୟଗିରି ଏମିତି 8ଟି ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲା ଜଜ୍
एडीजे कोड स्थापन पर विज्ञप्ति प्रकाश पाई। परवर्ती खबर हूँ जहाज बुड़ीगला एवं चलीगला 68 जनकर जीवन 74 जन निखोज। यमन रे बड़ धरणर अघटन। दक्षिण आविन्य प्रदेश निकट बड़ अघटन होती। नौका ओलटी पड़ार 68 जन मृत्यु होगा सहित पाखापाखि 74 जन निखोज अच्छा। 154 जन थे जहाँ समस्त आश्चर्य कर। परवर्ती खबर हूँ शोभना महांती हेले महिला कमिशन अध्यक्षा नियुक्ति। तेबे बबिता पात्र शिशु सुरक्षा आयोग अध्यक्ष नियुक्ति हेले 3 वर्ष पर नियुक्ति देले राज्य सरकार। नियुक्ति नहीं महिला शिशु कल्याण विभाग पक्षर सूचना जारी करा जायछि। परवर्ती खबर होइछि यूपीआई रे बड़ परिवर्तन। एथर यूपीआई कारोबार को दिन को 50 थर बैलेंस चेक करि हेबो। ऑटोपे कारोबार किछि परिवर्तन होइछि। निर्दिष्ट समय ऑटोपे कारोबार हेबो। यूपीआई पेमेंट विफल हेले स्थिति जांच करी 3टी सुजोग मिलिबो। प्रत्येक पर्यायर 90 सेकेंड अपेक्षा करिबाकू पड़िबो। जदि आपनको पेमेंट फेल होइछि तुरंत रिटर्न मध्ये पळै आसीबो। परवर्ती खबर होइछि स्वाधीनता दिवस पालन पर प्रस्तुति। राज्य स्तरीय परेड रे मुख्य अतिथि भाव जोगदेवे मुख्यमंत्री। चलित वर्ष 79तम राज्य स्तरीय स्वाधीनता दिवस रे मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी मुख्य अतिथि भाव जोगदे जातीय पताका उत्तोलन करेंगे। सम्मिलित परेड रे अभिवादन जणाइबे। ता सहित सोमवार दिन अपराह्न सूचना लोक संपर्क विभाग पक्षर स्वाधीनता दिवस 2025 समारोह रूपरेखा संपर्क में प्रस्तुति बैठक अनुष्ठित होता। खबर रही 7 पर आयुष्मान कार्ड धारी चिकित्सा बंद। हरियाणा रे लक्ष लक्ष मध्यवित्त गरीब परिवार पे एक संकट देखाई। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन आईएमए घोषणा करिछि जे सरकार अगस्त 7 रे घरोई हॉस्पिटल को प्राप्त न दियंती तेबे एई तारीख पर घरोई हॉस्पिटल आयुष्मान कार्ड चिकित्सा बंद कर दिया। एपटे ओडिशा रे मध्ये आयुष्मान कार्ड मिलिनी। कोटी कोटी लोक अपेक्षा करछन्ती आयुष्मान कार्ड रे मध्ये लाभ पाइनाती। एने कि मध्ये आयुष्मान कार्ड रे एबोली स्थिति देखिले समस्त को मध्ये जटिल करि पकौछि। परवर्ती खबर रहछि राजधानी रे आउ 25,000 आवास निर्माण करने योजना रखी बीडीए। जहाँ फल राजधानी बस्ती उठा 25,000 आवास घर निर्माण हेबो। समस्त घर मिलिबो। एने कि सरकार बड़ घोषणा करिसंती। केते बस्ती अछि केते बस्ती उन्नतीकरण होइछि स्थानांतरण प्रक्रिया केते बाट गला एने कि आलोचना होइतला। 60 दिन भितर विस्तृत रिपोर्ट देबा पे बीएमसी कमिशन को निर्देश दिया जायछि। ता सहित परवर्ती खबर होछि लक्षपति दीदी हेबे कोटिपति दीदी। एने कि प्रभाती परिडा सूचना दैछंती। लक्षपति दीदी आपण मान जानिथिबे 10 लाख ऋण मिलूँ। सहित कहुच्छी शिल्पपति भाव परिगणित हेबे। वर्षक मध्य 16 लाख रु अधिक लक्षपति सृष्टि होइछि। ताको नाम आगु विज्ञप्ति में प्रकाश पाइब। तेबे ये थिला आज देश विदेश राज्य किछटा गुरुत्वपूर्ण खबर। एई भला खबर प्रत्येक दिन सकाळे और संध्या बेले देखिया पई हेले हमर ए चैनल टी को सब्सक्राइब करे पई भूलिबे नहीं। जय जगन्नाथ।